اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت. آپ کو کیا پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے. کہنے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اللہ اکبر. عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا مولائے روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ، تم سب کچھ بن جاؤ گے. اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھا سکتا. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے. اللہ اکبر. اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا. میرے بھائیوں، آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں اور نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اقبال نے رونا رویا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. اللہ اکبر. وہ متاع عشق کہاں چلی گئی، وہ محبت رسول کہاں چلی گئی جو مسلمانوں کے سینے میں تھی. میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہزاروں کا یہ مجمع ہے جو رسول اللہ کی محبت میں رات کی آخری پہر میں بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے اور جگہ کے لوگ مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں. اتنی رات گزرنے کے بعد بھی آپ سب کے جذبے کو سلام ہے. آپ نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ آرام قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس عشق رسول صرف زبانی دعووں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف نعروں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف کاغذ پر نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے. اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. ایک بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو. کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا، انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی. کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا. آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کاغذ پہ نہ لکھو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کاغذ سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دل ہے. اس دل پہ نام محمد کیوں نہیں لکھ لیتے؟ اب میں ایک بات آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں لمبی گفتگو آج میں نے نہیں کرنا، بہت مختصر گفتگو کرنا ہے. ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں. جس کاغذ پر نبی کا نام لکھا ہے اس کاغذ پر کیا آپ کسی ہیرو کا فوٹو چپکا سکتے ہو؟ چپکاؤ، چپکا سکتے ہو؟ بتاؤ چپکا سکتے ہو؟ کتنے لوگ چپکا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا چپکا سکتے ہیں. اور جو نہیں چپکا سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے چپکا سکتے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے، کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے، تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو، کیا بات ہے،
तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैं पूछने लगा हूं, अल्लाह अकबर, अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मर्तबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, जो माँ का दिल एक मर्तबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता, जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर, जब तुम दाढ़ी मुंडाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? अल्लाह अकबर, जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होंगे तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? जब हुजूर से इश्क ही किया है तो हुजूर के लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो गुनाहों को क्यों कुर्बान नहीं कर देते? गुनाहों की जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये क्यों नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, अब जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, जो आपको पसंद है वही करेंगे, जो ना पसंद है हम उसको छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। आपने सुना है, एक जवान ऐसा भी है, एक जवान, सुनिए आशिक लोग कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ जबान से बात करते, नाच सुनकर झूमना ये इश्क की अलामत तो है, मगर हकीकत इश्क नहीं। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, आओ अपने आका से इश्क कर ले। अगर तुम हुजूर से इश्क करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। दुनिया में कभी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, दुनिया में तुम कभी जलील नहीं हो सकते। आशिक रसूल बन जाओ, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तुम रोजी रोटी के लिए तरसते हो, आशिक रसूल बन जाओ, जिसको देख लोगे अल्लाह उसके घर में बरकतों का दरिया जारी कर देगा। आशिक बनकर तो देखो, लेकिन याद रखना, जबानी आशिक नहीं, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर इसलिए कि 12 बजे के बाद तकरीर करने की मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो ये है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीख दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बहरहाल आप बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसरी तकरीर की, 12 के बाद माइक मिला, आज भी मुख्तसर बोलता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूं, चलो बात करके बात पूरी करता हूं। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा, लेकिन आज मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूं, जरा ध्यान देना। एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूं। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं आशिक जबान के दावे से नहीं होता, लड्डू लड्डू कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं मेरे भाई, इश्क की डिग्री वो है, अल्लाह अकबर, जिसके बराबर, जिसके मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, जिसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह, मगर आशिक आदमी बनता कैसे है? मैं लड्डू लड्डू कहने से वो मीठा नहीं होता। इश्क करके तो देखो, जो आशिक होता है उसको रातों को नींद नहीं आती, वो रातों को दुरूद पढ़ते हुए गुजारता है। जो आशिक होता है वो फज्र की नमाज में कभी सोता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की
मक्की लिखते हैं, ये मेरे उलमाए किराम मेरे पीछे बैठे हुए पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ। अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अपने आप को धोखा मत दीजिए, इश्क रसूल के नाम पे अपने आप को धोखा मत दीजिए। हदीस सुनिए, साहिब क़ुतुल क़ुलूब लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है, जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करता है और वो रात भर सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुनो। आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। पता चला जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी नहीं सोएगा। आशिक रसूल जब रात को नहीं सोता, वो रातों को हुजूर के लिए जगता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तिलावत करता है, कभी इस्तिग़फ़ार करता है, कभी रातों को आंसू बहाता है। तो बताओ आशिक रसूल फजर की नमाज में कैसे सो सकता है? मस्जिदों को वीरान करके इश्क रसूल का दावा करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो, आशिक इंसान कैसे होता है? जब तक अपने महबूब की बात ना माने, जब तक अपने नबी की बात ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते।